students, welcome to our YouTube channel JV the Mentor. Now, today, first problem in second Roman. The topic is straight lines. Second Roman, first one. Here P equal to 5 and alpha equal to 60 degrees. P equal to 5, alpha equal to 60 degrees. Then we will find the equation of the straight line in normal form or perpendicular form. What is the normal form of a straight line? X cos alpha plus y sin alpha equal to P. Here alpha and P are given. Now we will find the equation of the straight line in normal form. Okay, now write down. The equation here cos alpha equal to 60 degrees and P equal to 5. P is the perpendicular distance from origin to the line. The equation of the straight line in normal form. What is the normal form? X cos alpha plus y sin alpha equal to P. X into cos alpha plus y into sin alpha equal to P. Now substitute the values of alpha and P. Then we will get the equation of the straight line. X into cos alpha is 60 degrees plus y into sin 60 degrees equal to P value and 5. Now substitute the values of cos 60 and sin 60. So x into cos 60. Cos 60 and 1 by 2 plus y into sin 60 root 3 by 2 equal to 5. Now here taking LCM is 2, x into 1x plus y into root 3y equal to 5. Okay, 2 cross multiplication cheyandi RHS side వెళ్ళిపోతుందండి. X plus root 3y equal to 2 into 5, that is 10. This is the equation of our required straight line. Okay, write down. Okay, here P is the perpendicular distance from origin to the line. Alpha is the angle. Okay, now angle made by the normal of the straight line with the positive direction of x-axis. So we will find the equation of the straight line. The equation of the straight line in normal form is x cos alpha plus y sin alpha equal to P. Now substitute the values of alpha and P in this equation. Then we will get the equation of the required straight line. Okay, now write down. దీంట్లోనే second problem అండి. So here second one is P equal to 6, alpha equal to 150 degrees. Alpha equal to 150 degrees. Okay. Now write down. Same is a step 2. The equation of the straight line in normal form is x cos alpha plus y sin alpha equal to P. Now substitute the values of alpha and P. So x into cos 150 degrees plus y into sin 150 degrees equal to P value 6.
Now x into cos 150 degrees is unknown degree, so it can be changed into known degrees. So it can be written as 180 minus 30 degrees plus y into sine of 180 minus 30 degrees. So that equal to 6. Okay, na? Now cos of 180 minus theta. 180 minus theta lies in second quadrant. In second quadrant cos is negative. Here 180 cos for cos. So minus x into cos 30 degrees. Okay, na? Minus in second quadrant cos is negative. Here in set 180 minus theta lies in second quadrant. In second quadrant sine is positive. Here plus y into 180 sine for sine. Sine 30 degrees. That equal to 6. So minus x into cos 30 degrees. What is the value of cos 30? Root 3 by 2. Cos 30 is root 3 by 2 plus y into sin 30 is 1 by 2 equal to 6. Now taking LCM here. LCM is 2 minus x into root 3 minus root 3x plus y into 1 y equal to 6. Cross multiplication just say minus root 3x plus y equal to 12. Minus root 3x plus y, ఈ 2 ఆ సైడ్ పోతే 2 into 6, 12. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ అవర్ రిక్వైర్డ్ స్ట్రైట్ లైన్. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ చేత మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు, చేయబోతుంది. నీట్ నాట్ బి నెసరీ అండి. ఓకేనా? రైట్ ఆఫ్. సేమ్ మోడల్లో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇదే ఫార్ములా అప్లై చేసి నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి. నెక్స్ట్ వీ విల్ గో టు సెకండ్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ రోమన్ లో సెకండ్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ రోమన్ లో సెకండ్ ప్రాబ్లం. సెకండ్ లో ఫస్ట్ వన్ ఏమిస్తున్నాడో చూడండి. ఫైండ్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది స్ట్రైట్ లైన్ ఇన్ సిమెట్రిక్ ఫార్మ్ ఇఫ్ ద స్లోప్ అండ్ పాయింట్ ఆన్ ద లైన్ ఇన్ ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్ ఇస్తున్నాడు. స్లోప్ ఇస్తున్నాడు, పాయింట్ ఇస్తున్నాడు అండి. స్లోప్ m ఈక్వల్ టు రూట్ 3 అండ్ పాయింట్ ax1, y1 ఈక్వల్ టు 2, 3. The straight line passing through the point ax1, y1 and having the slope m equal to root 3, then find the symmetric form of the straight line. The equation of the straight line in symmetric form. Antadandi. Now the equation of the straight line in symmetric form. What is the symmetric form? X minus x1 by cos theta equal to y minus y1 by sin theta. That is the symmetric form of a straight line. Okay na? Now here slope and the point is given. మరి ఇక్కడ స్లోప్ అంటే m ఇస్తున్నాడండి. థీటా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. స్లోప్ అంటే tan theta కదా. ఇఫ్ theta is inclination, then slope of the line is tan theta. So m equal to tan theta రాద్దాం. Solution. Slope m equal to tan theta equal to root 3. Root 3 పాజిటివ్ కాబట్టి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అండి. tan theta equal to root 3 అంటే theta equal to ఎంతంటే 60 degrees. tan 60 root 3 కదా, అందుకని theta equal to 60 degrees. ax1, y1 equal to given point 2, 3. Okay now. Now the equation of the straight line in symmetric form. The equation of straight line in symmetric form. In symmetric form is symmetric form.
x minus x1 by cos theta equal to y minus y1 by sin theta. ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నామండి. ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో అన్ని ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా న్యూగా జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ మొత్తం కూడా చూడండి. ప్రీవియస్ వీడియోస్ మొత్తం కూడా చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ గా ఉంటాయి మీకు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ పార్ట్ 9 అండి. దీనికి ప్రీవియస్ 8 వీడియోస్ ఉన్నాయి. 8 వీడియోస్ కూడా చూడండి స్ట్రైట్ లైన్ లో. అదేవిధంగా లోకస్ ఉన్నాయి. లోకస్ లో కూడా 6 వీడియోస్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఫస్ట్ నుంచి చూడండి. ఫస్ట్ నుంచి చూస్తే మీకు క్లియర్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా? నౌ సబ్స్టిట్యూట్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ x1, y1 and theta. So x minus x1, here x1 is 2 by cos, here theta is 60 degrees, equal to y minus y1, y1 is 3 by sin theta, sin 60. Okay. So x minus 2 by cos 60 ఎంత అండి? cos 60 అంటే 1/2. y minus 3 by sin 60 అంటే √3/2. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ది సిమ్మెట్రిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకేనా? రైట్. అదే యాంగిల్స్ థీటా వాల్యూస్ ఇక్కడ పాయింట్స్ చేంజ్ కావచ్చు అండి. అయితే ఫార్ములా మాత్రం ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకొని చేయండి. x minus x1 by cos theta equal to y minus y1 by sin theta. This is the symmetric form of the straight line. Okay, write down. Next, third అండి, important one. అదే ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ స్లోప్ నెగటివ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఈ పాజిటివ్ కాబట్టి ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ తీసుకున్నాం. అది -√3 ఇచ్చారనుకోండి, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ యాంగిల్ తీసుకోవాలి. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ అంటే ఏం చేయాలి? అప్పుడు 180 - 60 రాయాలి. 180 - 60 అంటే ఎంత? 120 డిగ్రీస్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? అట్లా మనం నెగిటివ్ ఇస్తే ఆ విధంగా చేసుకోవాలన్నమాట. రైట్. నెక్స్ట్ థర్డ్, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. థర్డ్ లో 6 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. వీటిలో కొంచెం చెప్తాను. ఇంపార్టెంట్ ఏమి ఇస్తున్నాడంటే ట్రాన్స్ఫార్మ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈక్వేషన్స్ ఇంటూ స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ అండ్ నార్మల్ ఫార్మ్. ఆ గివెన్ స్ట్రైట్ లైన్ ఈక్వేషన్ ని స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ లో కన్వర్షన్ రాయాలి, ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ లో కన్వర్షన్ రాయాలి, నార్మల్ ఫార్మ్ లోకి కన్వర్షన్ రాయాలి. అది రైట్ డౌన్. ఫస్ట్ వన్, ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ లైన్ ఈస్ 3x plus 4y equal to 5. 3x plus 4y equal to 5. మరి స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ లోకి కన్వర్షన్ రాస్తా. ఫస్ట్ వన్, దీంట్లో ఫస్ట్ ఏంటంటే స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్. స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ ఏంటండి చెప్పండి మీరే? y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ ఈజ్ y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. ఈ ఫార్మ్ లోకి దీన్ని చేంజ్ చేయాలండి, ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. నౌ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ లైన్ ఈజ్ 3x ప్లస్ 4y ఈక్వల్ టు 5. మరి ఈ ఫామ్ లోకి కన్వర్షన్ రాయాలంటే LHS ఏ టర్మ్స్ ఉన్నాయండి? ఓన్లీ y టర్మ్సే ఉన్నాయి. x టర్మ్స్ కాన్స్టెంట్ అన్ని కూడా RHS లో ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా y టర్మ్ LHS లో ఉండాలి, x టర్మ్ RHS లో కన్వర్షన్ రాయాలి, చేంజ్ చేయాలి. చేంజ్ చేస్తే చూడండి 4y ఈక్వల్ టు ఈ 3x RHS సైడ్ వెళ్తే -3x ప్లస్ 5. ఓకేనా? 1 చేంజ్ అయిపోయిందండి. ఇక నెక్స్ట్ ఇక్కడ LHS లో y కోఎఫిషియంట్ ఎంతండి? y కోఎఫిషియంట్ 1 ఉండాలి.
కానీ ఇక్కడ y కోఎఫిషియంట్ ఏమున్నది 4 ఉన్నది. 4 పోవాలి అంటే ఏం చేయాలంటే డివైడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ బై 4. డివైడింగ్ on both sides by 4. So 4y by 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుందండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది y ఈక్వల్ టు -3 by 4 x ప్లస్ 5 by 4. 4y by 4 అంటే 4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 3x by 4 అంటే -3 by 4 x plus 5 by 4. So it is the slope intercept form. ఓకేనా? y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c వేర్ m ఈస్ m ఎంత ఇక్కడ -3 by 4. y ఇంటర్సెప్ట్ ఎంత c ఈక్వల్ టు 5 by 4. సో హియర్ m ఈక్వల్ టు స్లోప్ m ఈక్వల్ టు -3 by 4 and y intercept c equal to 5 by 4. This is the slope intercept form of the given line. Okay. Next form is intercept form. Okay na? Intercept form. సెకండ్ దీంట్లో ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్ లోకి చేంజ్ చేయాలండి. Intercept form. What is the intercept form of a straight line? X by a plus y by b equal to 1. ఆ ఫార్మేషన్ లోకి చేంజ్ చేయాలి మనం గివెన్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా? రైట్ డౌన్. Taking the equation of the given line. What is the equation of the given line? 3x plus 4y equal to 5. 3x plus 4y equal to 5. Okay. See the intercept form. X by a plus y by b equal to 1. Okay. Here LHS side చూడండి x టర్మ్స్ ఉన్నాయి, y టర్మ్స్ ఉన్నాయి. RHS సైడ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, వెల్ అండ్ గుడ్. ఇక్కడ కూడా LHS సైడ్ x టర్మ్ y టర్మ్ ఉన్నాయి, RH సైడ్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్ ఉన్నది. నెక్స్ట్ సీ ద RHS. RHS లో ఎంత ఉన్నది? ఓన్లీ 1 ఉన్నది. ఓకేనా? మరి ఇక్కడ ఎంత ఉన్నదండి? 5 ఉన్నది. మరి 1 రావాలంటే ఏం చేయాలి? డివైడ్ చేయాలి. దేని చేత? RHS లో ఎంతైతే వాల్యూ ఉన్నదో ఆ వాల్యూ చేత డివైడ్ చేయండి. ఇక్కడ 5 ఉంది కాబట్టి 5 చేత డివైడ్ చేస్తే 5 by 5 ఎంత అవుతుంది? 1 అవుతుంది. ఇక్కడ ఎంత ఉంటే అంత చేత డివైడ్ చేసుకోవటమే. ఓకేనా? డివైడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ బై 5. On both sides by 5. Okay Nandi. So 3x by 5 plus 4y by 5 equal to 5 by 5. Okay. Next చూడండి. x by a న్యూమరేటర్ లో x కోఎఫిషియంట్ 1 ఉండాలి. అదే విధంగా న్యూమరేటర్ లో y కోఎఫిషియంట్ కూడా 1 ఉండాలి. మరి ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉందండి? 3 ఉంది కదా. ఈ 3 ని డినామినేటర్ రాయండి. డినామినేటర్ అంటే వాల్యూ డస్ నాట్ చేంజ్. సో అప్పుడు ఏమొస్తుందో చూడండి. x by 5 by 3. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి. y by 5 by 4 ఈక్వల్ టు 5 క్యాన్సిల్ కదండి, 1 వస్తుంది. ఓకేనా? నౌ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్ x by a plus y by b equal to 1. Here a, x intercept, a is 5 by 3, y intercept, b is 5 by 4. So it is the intercept form of the straight line. Right now. Here x intercept a equal to 5 by 3, y intercept b equal to 5 by 4. So this is the intercept form of a straight line. Okay, write down. Okay, and next third form, normal form. Normal form.
అంటే సేమ్ ఈక్వేషన్ ని 3 ఫామ్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామండి. థర్డ్ వన్ నార్మల్ ఫామ్. నార్మల్ ఫామ్ ఏంటో చెప్పండి. x cos alpha plus y sin alpha equal to p. This is the normal form of a straight line. X cos alpha plus y sin alpha equal to p. ఓకే, న్యూగా చూసే వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ నుంచి చూడాలండి. పార్ట్ 1, పార్ట్ 2, పార్ట్ 3 అట్లా ఉంటాయి. స్టార్టింగ్ నుంచి చూసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా క్లియర్ గా అర్థం అవుతాయి. ఓకేనా, ఇవాళ చూడండి. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ అన్ని కూడా ఒకసారి చూడండి. x cos alpha plus y sin alpha equal to p. ఈ ఫామ్ లోకి దీన్ని కన్వర్షన్ రాయాలండి. రైట్ డౌన్ ది ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ది గివెన్ లైన్. What is the equation of the given line? 3x plus 4y equal to 5. Okay, no? Now we can write this equation in form of x cos alpha plus y sin alpha equal to p. Okay. Now here dividing on both sides by root of a square plus b square. Here a is 3, b is 4. Dividing on both sides by మరి డివైడ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే RH సైడ్ పాజిటివ్ ఉందా నెగిటివ్ ఉందా. పాజిటివ్ ఉంటేనే చేయాలి. సపోజ్ నెగిటివ్ ఉందనుకోండి పాజిటివ్ గా చేంజ్ చేయాలి. పాజిటివ్ గా చేంజ్ చేయటం అంటే మైనస్ చేత మల్టిప్లై చేయాలి. ఇక్కడ పాజిటివ్ ఉన్నది, పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ప్రొసీడ్. Dividing on both sides by root of a square plus b square. Root of, here a is 3, b is 4, a 3 square plus 4 square. That equal to root 25. Root 25 అంటే 5. 5 చేత డివైడ్ చేయండి. 5 చేత డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూడండి. 3x by 5 plus 4y by 5 equal to 5 by 5. Now this can be written as x into 3 by 5 plus y into 4 by 5 equal to 1. 5 by 5 and antandi 1. So this can be written as x into cos alpha plus y into sin alpha equal to p. Okay. Here cos alpha equal to 3 by 5, sin alpha equal to 4 by 5, p is 1. Okay, write down where cos alpha equal to 3 by 5, sin alpha equal to 4 by 5, and p equal to 1. Cos alpha, sin alpha యూజ్ చేసుకొని tan alpha రాయాలండి. And then we will find the value of alpha. Okay na? Cos alpha and sin alpha both are positives. Okay na? Greater than 0. So alpha lies in first quadrant. Therefore, alpha belongs to Q1. So therefore tan alpha equal to sin alpha by cos alpha. Sin alpha by cos alpha అంటే 4 by 5 by 3 by 5. 5 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, 4 by 3 వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అన్నోన్ డిగ్రీ అండి. కాబట్టి ఇక్కడ tan alpha ఈక్వల్ టు ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే tan ఇన్వర్స్ 4 by 3 అని రాసుకోవచ్చు. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు tan ఇన్వర్స్ 4 by 3. ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లేస్ లో tan ఇన్వర్స్ 4 by 3 రాయాలన్నమాట. రాసినప్పుడు ఇక్కడ రాసాం కాబట్టి సరిపోతుంది. అంటే x ఇంటూ కాస్ ఆఫ్ tan ఇన్వర్స్ 4 by 3 plus y into sin of tan inverse 4 by 3 equal to p. P అంటే ఎంతండి 1. So this is the normal form of the straight line. ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది ఇక్కడ అన్నోన్ వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ రాసామంటే సపోజ్ ఇక్కడ ఆల్ఫా tan ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు రూట్ 3 వచ్చింది అనుకోండి. tan ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు రూట్ 3 అంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు ఎంత 60 డిగ్రీస్. ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 60 డిగ్రీస్. సో ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లేస్ లో 60 డిగ్రీస్ అని రాస్తాం అనమాట, అంతే. ఓకే, రైట్ డౌన్. అంటే బేసిక్ గా ఇక్కడ ఏం చేయాలి చూడండి.
ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు పి ఫామ్ లో ఉండాలండి. ఆర్హెచ్ఎస్ లో పాజిటివ్ ఉండాలి. పాజిటివ్ ఉంటే అండ్ దెన్ డివైడింగ్ ది ఆన్ బోత్ సైడ్స్ బై రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్. ఓకేనా. ఏ ఈజ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏ అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఎక్స్, బి అంటే కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ వై. డివైడ్ చేసాం. సో ఈ విధంగా వచ్చి ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 4, ఎక్స్ ఇంటూ 3/5 వై ఇంటూ 4/5 ఈక్వల్ టు 1. సో ఇట్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ ఎక్స్ కాస్ ఆల్ఫా ప్లస్ వై సైన్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 3. అంటే కాస్ ఆల్ఫా అంటే ఈ కాస్ ఆల్ఫా ప్లేస్ లో ఏముందండి, ఇక్కడ పై ఈక్వేషన్ అబౌవ్ ఈక్వేషన్ లో 3/5, 4/5 అంటే సైన్ ఆల్ఫా, పి అంటే 1. రైట్ డౌన్. నార్మల్ ఫామ్ చెప్పుకున్నప్పుడు దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చెప్పుకున్నాం. ఓకేనా. దీంట్లోనే నెక్స్ట్ అనదర్ ప్రాబ్లం, ఇంకో ప్రాబ్లం చెప్పుకుందాం. Sixth one, root 3x plus y plus 10 equal to 0. Root 3x plus y plus 10 equal to 0. Okay na? First the slope intercept form. Slope intercept form. స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ పక్కన ఫార్ములా రాసుకోండి. స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ ఏంటండి, y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. దిస్ ఈస్ ద స్లోప్ ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్. అంటే ఆ ఫార్మ్ లోకి మీరు దీన్ని రెడ్యూస్ చేయాలన్నమాట. గివెన్ ఈక్వేషన్ తీసుకోండి. నౌ టేకింగ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్, రూట్ 3x ప్లస్ y ప్లస్ 10 ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా. నౌ y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. LHS ఏ టర్మ్స్ ఉండాలండి, ఓన్లీ y టర్మ్స్ LHS లో ఉండాలి. ఆ మిగిలినవన్నీ కూడా RHS కు పంపించాలి. పంపించేసేయండి. దిస్ ఇంప్లాయిస్ y ఈక్వల్ టు మైనస్ రూట్ 3x మైనస్ 10. x టర్మ్స్ కాన్స్టెంట్ టర్మ్స్ ఆల్రెడీ పంపించాను. సో y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. y కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉండాలండి, 1 ఉండాలి. ఇక్కడ 1 ఏ ఉన్నదిగా, సరిపోయింది. సో y ఈక్వల్ టు mx ప్లస్ c. Here m is minus root 3, c is minus 10. So slope m equal to minus root 3. Okay now. Next, and y intercept c equal to minus 10. Y intercept c equal to minus 10. Second the intercept form and the intercept form. ఇంటర్సెప్ట్ ఫార్మ్ ఏంటండి, x by a ప్లస్ y by b ఈక్వల్ టు 1. x by a ప్లస్ y by b ఈక్వల్ టు 1. ఆ ఫార్మేషన్ లోకి దీన్ని కన్వర్షన్ రాయాలి. సో టేకింగ్ ద గివెన్ ఈక్వేషన్, రూట్ 3x ప్లస్ y ప్లస్ 10 ఈక్వల్ టు 0. రూట్ 3x ప్లస్ y ఈక్వల్ టు y ప్లస్ 10 ఈక్వల్ టు 0. మరి x బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఈక్వల్ టు 1 కదా. అంటే ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఉండాలి, కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. మరి ఆర్హెచ్ఎస్ లో కాన్స్టెంట్ పంపించేసేయండి. సో రూట్ 3x ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ 10. మరి ఆర్హెచ్ఎస్ లో 1 ఉండాలండి. మరి ఆర్హెచ్ఎస్ లో 1 రావాలంటే ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఏదైతే వాల్యూ ఉన్నదో ఆ వాల్యూ చేత డివైడ్ చేయండి. ఇక్కడ ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఏమున్నది, మైనస్ 10 ఉంది కాబట్టి డివైడింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ బై మైనస్ 10. Dividing on both sides by minus 10. ఓకేనా. సో డివైడ్ చేస్తుంటే ఇక్కడ రాస్తున్నానండి. సో మై రూట్ 3x బై మైనస్ 10 ప్లస్ y by minus 10 equal to minus 10 by minus 10.
root 3x by minus 10 plus y by minus 10 equal to minus 10 by minus 10. Okay, now? Now, this can be written as x by minus 10 by root 3 plus y by minus 10 equal to minus 10 by minus 10. Minus minus cancel, 10 10 cancel, 1 వస్తుంది. So, మరి న్యూమరేటర్ లో x కోఎఫిషియంట్ 1 ఉండాలి. అందుకని ఇక్కడ రూట్ 3 ని డినామినేటర్ రాశాను అనమాట. సో x by a plus y by b equal to 1. So, it is the intercept form of a straight line. Here x intercept is minus 10 by root 3, y intercept is minus 10. So, x intercept a equal to minus 10 by root 3, y intercept b equal to minus 10. Both intercepts are negative. Negative ante lies in third quadrant. Okay? This is the intercept form of a straight line. Okay? Now, third one is normal form. Third one is normal form. ఈ నార్మల్ ఫామ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అండి. నార్మల్ ఫామ్ వాట్ ఈస్ ద నార్మల్ ఫామ్? x into cos alpha plus y into sin alpha equal to p. That is the normal form. ఆ ఫార్మేషన్ లోకి గివెన్ ఈక్వేషన్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్ డౌన్. ఈ నార్మల్ ఫామ్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫస్ట్ గివెన్ ఈక్వేషన్ కాన్స్టెంట్ RHS లో ఉండాలండి. రైట్ ద ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద గివెన్ లైన్ root 3x plus y plus 10 equal to 0. ఓకే, మరి నార్మల్ ఫామ్ లో కాన్స్టెంట్ ఎక్కడ ఉందండి? RHS లో ఉంది. RHS లో ఉన్నది. మరి ఇక్కడ LHS లో ఉంది కాబట్టి RHS లో కన్వర్షన్ రాయండి, చేంజ్ చేయండి. root 3x plus y equal to minus 10. ఓకేనా? హియర్ నెగటివ్, minus 10 అంటే నెగటివ్, బట్ p is always పాజిటివ్. మరి ఇక్కడ minus 10 నెగటివ్ ఉంది కాబట్టి నెగటివ్ చేత మైనస్ చేత మల్టిప్లై చేయండి. మల్టిప్లైయింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ బై నెగటివ్ -1 అంటే మైనస్. అప్పుడు ఏమవుతుందండి? మైనస్ రూట్ 3x ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ y ఈక్వల్ టు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. ఓకేనా? నౌ RHS is positive. And then dividing on both sides by root of a square plus b square. Here a is coefficient of x, b is coefficient of y. a అంటే minus root 3, b అంటే coefficient of y ఎంతండి? -1. So here a is minus root 3, b is y coefficient ఎంతండి? -1. Now dividing on both sides by root of a square plus b square minus root 3 whole square minus root 3 whole square plus minus 1 whole square, that equal to root of minus root 3 whole square అంటే 3 అండి, minus 1 whole square అంటే 1, root 4 అంటే ఎంత? 2, root 4 అంటే ఎంత? 2. 2 చేత డివైడ్ చేయండి. డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుందో చూడండి. minus root 3x by 2 minus root 3x by 2 minus y by 2 equal to 10 by 2. Minus root 3x by 2 minus y by 2 equal to 10 by 2. Okay na? So this can be written as x into minus root 3 by 2 plus y into minus 1 by 2
ఈక్వల్ టు 10/2 అంటే 5 అండి. ఓకేనా? x into minus root 3/2 plus y into minus 1/2 equal to 5. So it is of the form x cos alpha plus y sin alpha equal to p. Cos alpha అంటే minus root 3/2, sin alpha అంటే minus 1/2, p అంటేనేమో 5. Now it can be written as x into cos alpha plus y into sin alpha equal to p. This is the equation number 1. Where now we will find the value of alpha. Okay, where cos alpha అంటే దేని ప్లేస్ లో cos alpha రాశానండి ఇక్కడ minus root 3/2 less than 0. Cos alpha is negative. Next sin alpha దేని ప్లేస్ లో రాశాను minus 1/2. So sin alpha equal to minus 1/2. This is also less than 0. Okay na? Cos alpha negative, sin alpha negative. Both cos and sin alpha are negative in third quadrant. Okay na? So alpha lies in third quadrant. Therefore alpha belongs to Q3 and P equal to P entandi 5. P equal to 5. Alpha belongs to Q3. ఎందుకని Q3? Cos alpha and sin alpha both are negative. కాబట్టి alpha lies in Q3. Now we will find tan alpha and then alpha. Okay, right on. ఏం చేశాను చూడండి ఒకసారి. కాన్స్టెంట్ RHS సైడ్ పంపించాం. RHS ఇప్పుడు కూడా కాన్స్టెంట్ పాజిటివ్ గా ఉండాలండి. ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ చేత మల్టిప్లై చేశాను. A అంటే x కోఎఫిషియంట్, B అంటే y కోఎఫిషియంట్. Now dividing on both sides by root of a square plus b square. Here a అంటే minus root 3 whole square plus b అంటే minus 1 whole square. So root of 3 plus 1, root 4 అంటే 2 చేత డివైడ్ చేశానండి. సో ఇది వచ్చేసింది. దీన్ని cos alpha plus sin alpha equal to p. Now we will find the value of alpha. Alpha value calculate చేసి ఈక్వేషన్ నంబర్ 1 లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే now problem is over. ఓకేనా? మరి ఆల్ఫా వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి చూడండి. ఆల్ఫా బిలాంగ్ టు థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అండి. నౌ tan ఆల్ఫా. tan ఆల్ఫా అంటే ఏంటో చెప్పండి. tan ఆల్ఫా అంటే sin ఆల్ఫా బై cos ఆల్ఫా. sin ఆల్ఫా అంటే ఎంతండి minus 1/2 by minus root 3/2. Minus cancel, 2 cancel, 1/√3. మరి tan ఆల్ఫా ఈక్వల్ 1/√3 అంటే ఆల్ఫా ఈక్వల్ అవుతుంది మామూలుగా అయితే 30 degrees అవుతుంది. అంటే π/6 అవుతుంది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అయితే. బట్ హియర్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ కదా. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అంటే 180 ప్లస్ రాయాలి, అంటే π ప్లస్ రాయాలన్నమాట. సో దేర్ఫోర్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు π ప్లస్ π/6. హియర్ LCM is 6π plus π, 7π/6. ఎందుకంటే థర్డ్ క్వాడ్రంట్ కాబట్టి π ప్లస్ రాయాలి, 180 ప్లస్ θ రాయాలి. మామూలుగా అయితే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అంటే 30 degrees వస్తుంది. అంటే 30 అంటే ఎంత, tan 30 అంటే 1/√3, 30 అంటే రేడియన్స్ లో ఎంత π/6. సో థర్డ్ కాబట్టి π ప్లస్ π/6, 7π/6. ఈ ఆల్ఫా వాల్యూ తీసుకెళ్లి ఫస్ట్ వన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 7π/6, p వాల్యూ ఎంత అండి 5 ఇన్ ఈక్వేషన్ నంబర్ 1. So x into cos 7π/6 plus y into sin 7π/6 equal to p అంటే ఎంతండి 5. So this is the normal form of a straight line. ఓకేనా? ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లో ఆల్ఫా అనేది అన్నోన్ వాల్యూ కాబట్టి డైరెక్ట్ గా అంతవరకు ఆపేసాం అనమాట. ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది తెలుస్తుంది కాబట్టి నోన్ వాల్యూ కాబట్టి ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు. ఓకేనా? రైట్ డౌన్ అండి. ఇవి ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకేనా? ఓకే స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియోస్ అందరికి కూడా రీచ్ కావాలని సర్వీస్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మీరు విన్న వాళ్ళందరూ కూడా మీకు నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి. మరి ఏ విధంగా షేర్ చేయాలి, ఏ విధంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి, మీరు
యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళారు కదా, చూస్తున్నారు కదా, మీ కింద లైక్ అనే బటన్ దగ్గర మీరు క్లిక్ చేయండి. నెక్స్ట్ షేర్ దగ్గర క్లిక్ చేసినట్టయితే మీరు షేర్ దగ్గర క్లిక్ చేసినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా వాట్సాప్ ద్వారా వాళ్ళ నంబర్స్ కి షేర్ చేయొచ్చండి. నెక్స్ట్ సబ్స్క్రైబ్ దగ్గర మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయాలి. సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కినట్టయితే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది. ఆ బెల్ ఐకాన్ నొక్కినట్టయితే ఆల్ అని వస్తుంది. ఆ ఆల్ నొక్కినట్టయితే మీకు నెక్స్ట్ ఫర్దర్ గా రిలీజ్ అయ్యే వీడియోస్ అన్ని కూడా వస్తాయి. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్ వీడియోస్ దీనికి ఈ టాపిక్ ముందు ఏవైతే చెప్పామో అన్ని కూడా మీకు ప్రెజెంట్ అవుతాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా హెల్ప్ చేసినట్టు ఉంటారు కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ.